نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، من يذكرنا أين توقفنا في آخر درس؟ من يتكلم؟ من؟ طيب، نعم. نعم. ايش ذكرنا في البسملة؟ طيب، من البركة، يعني تبرك الشيخ بها حينما ذكرها. طيب، من يقول لنا حال الحديث الذي يقول كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر أو فهو أجدم؟ من يعرف هذا الحديث؟ من يعرف الحديث؟ طيب، عندك يا أبا نبيل الحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع أو فهو أجدم. الحديث صحيح؟ صحيح. طيب، هو حديث ضعيف. أسأل الله يبارك فيك. المهم، العلماء اختلفوا في تصحيح هذا الحديث وتضعيفه، وأظن ممن ذهب إلى تصحيحه هو الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه الأذكار. ولكن المحققون من العلماء ذهبوا إلى أن الحديث ضعيف، والذي يقول بأن الحديث ضعيف هذا نسبيا قوله يعني أصلح بالأخذ والأخذ به، أصلح في الأخذ به من قول الذي يصحح. لماذا؟ لأن الذي يقول بأن الحديث ضعيف قد رأى شيئا ورأى يعني أمرا يقدح في صحة هذا الحديث، بينما الذي يقول بأن الحديث صحيح هو يقول بأن الحديث صحيح لأنه لم يرى فيه مشكلة، لم يرى فيه مشكلة. وكما تقول القاعدة عند الجرح والتعديل أن الجرح مقدم على التعديل إذا كان الجرح مفسرا بطبيعة الحال كما فسره العلماء في أسانيد هذا الحديث. الجرح مقدم على التعديل، الجرح مقدم على التعديل لأن الذي جرح رأى ما يقدح في ثقة هذا الرجل أو في نقله أو في ضبطه أو في عدالته، رأى ما لم يرى
الذي يجهل الذي قال بأنني ما رأيت فيه شيئا أقدحه به ولكن الذي يجرح هو رأى ما لم يرى الآخر. Ce qu'on vient de dire, c'est, le frère vient de nous rappeler sur Al-Basmala, qui était le sujet qu'on a entamé la dernière fois dans l'explication des trois fondements de Al-Usul al-Thalatha, le livre de l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala. Le frère nous a dit qu'on s'était arrêté sur le point de Bismillah ar-Rahman ar-Rahim et on a entamé une petite explication sur la formule. Et j'ai demandé au frère aussi sur le degré du hadith كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع أو فهو أجدم selon la version. Chaque propos qui n'est pas précédé par la formule Bismillah ar-Rahman ar-Rahim فهو أقطع, c'est-à-dire il n'est pas complet, il n'y a pas de la bénédiction sur les propos qui sont tenus sans les précéder de la formule Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ce hadith, comme le frère il a dit ce qu'il connaît, c'est que il a dit que ce hadith il est authentique. C'est vrai, certains savants sont partis à dire, et on leur avis à dire que le hadith il est authentique. Que le hadith il est authentique. Parmi eux, l'imam al-Nawawi rahimahullah dans son livre Les Invocations. Mais ce que j'ai commenté sur le frère, c'est que la parole véridique après l'étude de ce hadith par toutes les chaînes de transmission, c'est que la vérité, c'est que le hadith il n'est pas authentique, comme l'a étudié la majorité des savants qui filtrent les hadiths avant de dire leurs avis dessus. Pourquoi? Parce que une personne va dire comment on va prendre alors s'il y a des divergences. S'il y a une divergence pareille, vous connaissez, certains de vous ils connaissent peut-être les techniques de la science du hadith, c'est que il y a une règle qui dit que la critique d'un savant envers une personne, sur une personne, elle est privilégiée que un autre imam qui donne un avis favorable pour ce rapporteur de hadith. C'est-à-dire deux savants se mettent en divergence. On va prendre un exemple. Ahmad ibn Hanbal, il dit que مثلا الحسين أو الحسن بن مسلم مثلا الحسن بن مسلم المروزي. Cet imam, c'est un des rapporteurs de hadith, il figure parmi les gens qui rapportent, qui figurent dans les chaînes de transmission de hadith. Ahmad ibn Hanbal, peut-être il dira, cette personne, il est thiqa. Pourquoi? Parce qu'on n'a rien à critiquer, on n'a pas trouvé quelque chose de blâmable. Et Yahya ibn Ma'in viendra, il dira, non, celui-là il n'est pas thiqa. Pourquoi? Il n'est pas fiable. Pourquoi? Parce que tel et tel, il donne des causes. Par exemple, je l'ai trouvé en train de dormir pendant que les élèves comme lui, ils écoutaient le professeur. Alors lui, il s'est réveillé à moitié. D'où est-ce qu'il a entendu tous les hadiths? Et il était à bout de souffle, c'est-à-dire en position de fatigue. Je l'ai vu, il a failli dormir pendant qu'il écoutait le hadith. Alors, dans cette situation-là, il ne sera pas pris en considération comme il est connu dans les livres de Jarh wa Ta'dil. Alors, cette personne-là sera critiquée. Et la critique sur cette personne, c'est-à-dire qu'il est blâmé, c'est prioritaire qu'il n'est pas blâmé. Pourquoi? Parce que celui qui l'a blâmé, celui qui lui a donné 4 points en moins, celui-là, sa parole, elle sera privilégiée, elle sera prise en considération plus que celui qui dit qu'il n'est pas critiquable, qu'il n'est pas atteint de rien du tout. Pourquoi? Parce que celui qui critique, il dit des choses qu'il a su, ce que l'autre il n'a pas su. Il a su ce que l'autre il n'a pas su. Par exemple, on va donner un exemple plus vécu aujourd'hui. Quelqu'un il observe, une personne, elle observe la naissance du croissant, la naissance de la lune. Il dit, j'ai vu la lune. Alors demain c'est Ramadan. Bien demain c'est l'Aïd.
Une autre personne, il dit, moi je n'ai pas vu. Alors la communauté, elle va prendre par quelle parole? Elle va prendre celui qui nie avoir vu, ou celui qui dit que je n'ai rien vu, ou bien celui qui dit que j'ai vu. La communauté, elle va prendre la parole de celui qui dit que j'ai vu. Pourquoi? Parce que si l'autre, il n'a pas pu voir, l'autre, il a pu voir. Sauf si c'est une personne, bien sûr, qui a des illusions optiques. Et la condition, c'est qu'il soit c'est-à-dire digne de confiance. Si les deux sont de tels, ils prendront la parole de celui qui a vu, celui qui a eu une science que l'autre il n'a pas eu. Hein, celui qui a eu une science que l'autre n'a pas eu. Alors, on a dit qu'on s'était arrêté في قوله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم آية من سورة النمل. فقلنا بأن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ابتدأ رسالته بالبسملة تبركا كما وتأسيا بالقرآن الكريم, pour que la bénédiction soit sur son ouvrage, comme l'a précédé An-Nabi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, pour ne pas entrer dans la divergence qui existe dans le Coran sur certains propos des savants qui disent que Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, il y en a certains d'eux comme on a cité la dernière fois, il y en a certains d'eux qui disent c'est un verset de Fatiha, il y en a d'autres qui disent non, ce n'est pas un verset de Fatiha spécialement, mais c'est un verset qui précède chaque surah, excepté surah At-Tawbah, Bara'a. Et il y en a d'autres qui disent que ce n'est ni un verset du début de chaque surah, ni un verset de Fatiha, mais c'est simplement un seul verset de Surat An-Naml. Ça, c'est unanimement, il a été reconnu, cette parole, elle a été prise en considération, bien sûr, automatiquement par toute la communauté, étant donné que c'est un verset de Surat An-Naml. Innahu min Sulayman wa innahu bismillahir rahmanir rahim. Alors j'ai dit, pour ne pas rentrer dans la divergence, on a dit que ta'assiyan bin Nabi sallallahu alayhi wa sallam, en imitant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a précédé son livre par la formule Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le faisait lors de ses écrits, lors de ses messages vers les rois de Perse, de Rome, des pays voisins, des tribus. Des tribus. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il commençait par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, comme on a cité la dernière fois le hadith du processus de paix qui était entre le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, entre les musulmans gouvernés par le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et les Qurashites lorsqu'ils ont fait le processus de Hudaybiyah, Sulhu al-Hudaybiyah. Sulh al-Hudaybiyah, il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, écrit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, mais le kafir il s'est interposé en disant, on ne connaît pas ce que veut dire ar-Rahman ar-Rahim, écrit Bismik Allahumma, comme on a cité la dernière fois. Alors Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, généralement lorsqu'on dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, on s'attend à une chose, c'est-à-dire au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux, ou bien le miséricordieux, le tout miséricordieux. Au nom d'Allah, quoi? On s'attend à quelque chose. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, ça, il y a une phrase qui est cachée. Taqdir amr mahdouf min al-jumla. Wa huwa Bismillah ar-Rahman ar-Rahim abda'u. Au nom d'Allah, je commence. Si je commence, c'est une phrase qui est cachée, comme il est connu dans la langue arabe. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ar-Rahman ar-Rahim. هذان اسمان من أسماء الله سبحانه وتعالى. اسمان من أسماء الله سبحانه وتعالى. Deux des noms
qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est attribué lui-même dans le Coran. Bismillahi ar-Rahmani ar-Rahim. Allah wa ar-Rahman wa ar-Rahim. Ar-Rahman ar-Rahim, ces deux noms-là sont issus d'un seul mot. Sont issus d'un seul mot qui veut dire Ar-Rahma, la miséricorde. La miséricorde. Hein, Ar-Rahma. Sauf qu'il y a une différence. Comme il est connu dans toute langue, il est connu que la synonymisation, ça n'existe pas à 100%. Les synonymes, ça n'existe pas à 100%. Si le terme, il a été utilisé ainsi, et il a un synonyme, il n'y a pas de synonyme, sauf si une langue qui fait deux noms différents, mais ils veulent dire une chose précise, mais vous trouvez jamais de différence, au moins un minimum de différence. Ça fait partie des preuves que cette langue n'est pas une langue bien basée, n'est pas une langue bien fabriquée. Mais les synonymes, certes, ça veut dire la même chose, mais ça dépend de l'emplacement, ça dépend de ta position, ça dépend de ta situation, ça dépend le temps que tu prends pour parler, quel mot tu vas utiliser. Par exemple, je vais vous citer par exemple un exemple. On va prendre l'épée. L'épée. As-sayfu. L'épée, vous allez trouver beaucoup de synonymes en arabe. Certains d'eux, ils disent que il y a 500 synonymes du mot épée en arabe. Alors, comme il y a 1000 noms pour le lion en arabe, vous trouvez al-asad, vous trouvez al-layt, vous trouvez qaswara, vous trouvez Usama, ainsi de suite. Alors, ça dépend de ta position, ça dépend le temps que tu veux prendre. Par exemple, tu veux dire j'ai acheté une épée. J'ai acheté une épée. Comment tu vas le dire en arabe? Ishtaraytu sayfan. Et parmi les synonymes aussi de sayf, c'est sariman. Ishtaraytu sariman. Alors, lorsque tu veux dire que tu as acheté une épée, tu ne vas pas utiliser le terme sarim, parce que sarim, c'est lorsque tu prends un temps d'une personne courageuse qui veut s'engouffrer dans une bataille, dans une guerre. Tu vas dire salaltu sarimi, pour faire peur. Lorsque les personnes ils écoutent ce que tu es en train de dire, ça leur fait peur. As-sarim, c'est pour ça que tu entends les ouvrages As-sarim al-battar fi tasaddi lis-saharat al-ashrar, le livre pour Ruqya. As-sarim al-battar, as-sarim as-sayf al-qati'. S'il avait dit as-sayf al-battar fi tasaddi lis-saharat al-ashrar, ça aurait été juste, mais il n'y aurait pas cette harmonie dans l'utilisation des termes. Mais lorsqu'il a dit as-sarim, c'est un mot qui n'est utilisé que par les courageux et que par les personnes qui sont dignes d'être un guerrier. Dignes d'être un guerrier et qui veulent faire peur à leur adversaire. Or ils disent as-sarim. Mais lorsqu'il dit d'achat, je t'offre cette épée. Tu ne vas pas lui dire je t'offre ce sarim. Tu vas lui faire peur en lui donnant ce cadeau. Alors, d'ici on conclut que les synonymes, certes ça veut dire la même chose, mais pas la même chose à 100%. Pas la même chose à 100%. Alors de là, ça c'est une qaïda que vous allez prendre, c'est une règle que vous allez prendre en lisant les livres. En lisant les livres en arabe, ça va vous donner un aperçu pourquoi il a utilisé ce terme difficile. Vous allez dire qu'il est en train d'essayer de nous
nous faire flipper avec son style. Mais c'est ça. Il a utilisé les termes dans leur emplacement. Parce qu'il tient un temps. Il prend un temps à adresser le message. Il veut te faire figurer la scène. Lorsque tu l'as dit, c'est ce qu'appellent les Arabes al-balagha. Al-balagha, c'est une science à part dans la langue arabe. Ar-Rahman ar-Rahim, asluha, son origine, l'origine de ces deux noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, leur origine c'est de Rahma. Mais quelle est la différence? La différence c'est que, premièrement, d'un côté, Ar-Rahmanu, c'est un nom qui n'est permis à personne de s'attribuer ce nom-là, Ar-Rahman. Personne ne peut dire mon nom c'est Ar-Rahman. Hein? Ce qui n'est pas le cas pour Ar-Rahim. Ar-Rahim c'est un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Allah subhanahu wa ta'ala lui-même, il a attribué à une de ses créatures parmi elles, Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Wa kana bil mu'minina rahima. وكان بالمؤمنين رحيما بالمؤمنين رؤوف رحيم من النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Alors Allah subhanahu wa ta'ala il s'est attribué ce nom Ar-Rahim comme il l'a attribué à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'ici Ahl Sunnah wal Jama'a ils disent que la règle qu'on a dit hier, que peut-être on n'a pas, je n'ai pas expliqué par détail, étant donné que c'était un dars de fiqh. On prendra l'occasion maintenant. C'est que les noms, ils peuvent être communs entre le créateur et la créature. Suivez bien. Les noms des choses, ça peut être commun entre le créateur et la créature. Mais le sens de cette chose, la chose en elle-même, elle n'est pas commune. Comme tous les attributs qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est attribués lui-même. Comme on a dit, Yadullahi fawqa aydihim. Yadullahi fawqa aydihim. La main d'Allah, elle est au-dessus de leurs mains. La main d'Allah, elle est au-dessus de leurs mains. Est-ce qu'on peut attribuer cette main à Allah subhanahu wa ta'ala? Bien sûr. Étant donné que Allah subhanahu wa ta'ala se l'est attribué lui-même. Alors, on n'a pas à choisir, on n'a qu'à se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala et l'attribuer à Allah comme Allah se l'est attribué lui-même. Hein? Yadullahi, on dira Yadullah. Mais qu'est-ce qui est différent? Est-ce que, comme certains disent, est-ce que Yadullahi fawqa aydihim, lorsque vous récitez le verset, certains ils disent que Yadu, ça veut dire Al-Qudra. Ça veut dire la capacité, la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ahl Sunnah wal Jama'a ne se sont pas fatigués avec eux, ils leur ont dit qu'est-ce que vous allez dire avec Qawli subhanahu wa ta'ala Bal yadahu mabsoutatan. Yadah, deux mains maintenant. Alors vous allez dire deux possibilités, deux puissances. Il ne faut pas être rigolo. Hein. Alors, certains ont dit ça, ils ont dérivé. Ils ont dérivé étant donné qu'ils ont vu que Allah ne s'est pas donné ce qu'il mérite lui-même. Alors ils ont voulu arranger ce que Allah, pour eux, selon ce comportement, non pas ils ont dit vraiment, mais selon ce comportement dans l'exégèse des versets, c'est comme s'ils voulaient dire Allah ne s'est pas bien attribué, alors on va arranger parce que nous, comme il dit Mohamed Saïd Ramadan al-Bouti, al-Dal, comme il dit, avant ils ne connaissaient pas vraiment l'arabe
comme l'imam Malik, rahimahullah, il n'avait pas toute cette science que nous avons aujourd'hui sur la langue arabe. Mais aujourd'hui, on a tous les livres de langue arabe, alors on se permet d'expliquer autrement. Dal khabith, jahmi, miskin, laysa arabi aslan laysa arabi. Ça nous suffit. Alors, il dit que Yadullahi, ils ont dit la puissance. Mais c'est comme s'il voulait dire, c'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé le verset sur eux lorsqu'il a dit قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ. C'est vous qui apprenez à Allah. C'est vous qui êtes en train d'apprendre à Allah comment est la religion véridique. Allah, il a révélé ce verset sur les mécréants et tout, mais le sens, il est général pour tout celui qui dérive sur la compréhension des textes et qui prend cette position d'expliquer et d'essayer d'apprendre à Allah subhanahu wa ta'ala, quoi qu'il ne le dit pas directement, mais sa position le prouve. Et sa façon d'expliquer le prouve. Il reste Ahl al-Tafwid, al-Mufawwida. Al-Mufawwida, c'est une secte et c'est une école qui a voulu prendre la part des choses, le juste milieu. On va expliquer avant Madhab Ahl-Sunnah. Nous avons ceux-là qui disent qu'Allah subhanahu wa ta'ala il ne doit pas se donner ses attributs. Il y en a Ahl-Sunnah wal Jama'a, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que les versets qui citent les attributs à Allah subhanahu wa ta'ala, quelle sera notre position? Notre position sera qu'on attribue à Allah ce qu'il s'est lui-même attribué et on lui attribue aussi ce que son prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam lui a attribué lui-même dans sa sunna authentique. Dans sa sunna authentique. De là, nous trouvons l'importance de connaître le hadith. Hein? Vous êtes fort dans l'aqidah, mais dans le hadith vous n'êtes pas fort. Qu'est-ce que vous allez faire dans ce cas-là? Vous allez donner des preuves sur des attributs. Vous allez attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala un attribut que vous allez trouver dans un hadith qui est faible. Quand par exemple, ismun min al-asma' allati usnidat ila Allah subhanahu wa ta'ala wa uziyat lahu wa huwa ar-rashid مثلا. هذا مثال من الأمثلة. Un des exemples qui sont connus aujourd'hui, vous trouvez dans plusieurs places, vous trouvez des tableaux sur lesquels il y a écrit 99 noms et décorés et tout, dorés et tout. D'où est-ce qu'ils ont ramené? Vous allez trouver des noms qui n'ont jamais existé, ni dans le Coran, ni dans la Sunna authentique. Ni dans le Coran, ni dans la Sunna authentique. Parmi ça, Ar-Rashid. Ismu Ar-Rashid. Et de là viennent les dégâts des mots qui se nomment ou qui nomment leurs enfants Abd-Rashid. Abd-Rashid, qui est en train de le faire adorer à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Étant donné que Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas rapporté que Allah subhanahu wa ta'ala, il a ce nom qui est Ar-Rashid. Alors le hadith il est faible, comme l'a rapporté At-Tirmidhi rahimahullah ta'ala. Il l'a rapporté et il a donné son opinion sur le hadith, qui son opinion il est prioritaire à prendre étant donné que c'est lui-même qui a rapporté la chaîne de transmission et qui l'a affaibli en même temps. On a dit que Ahl Sunnah wal Jama'a, ils disent que on doit attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala ce qu'il s'est lui-même attribué dans le Coran, et on doit lui attribuer ce que son prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a attribué dans sa sunna authentique. Alors si Allah il dit وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ,
on doit attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala cet attribut qui est al-wajh, le visage. Le visage. On doit lui attribuer as-saq, la jambe. Étant donné que Allah subhanahu wa ta'ala se l'est attribué lui-même. Parce qu'il a dit يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ. As-saq. As-saq, dans ce verset, la jambe, le pied, on doit l'attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala comme il s'est lui-même attribué et comme son prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith authentique lui a attribué lui-même lorsqu'il raconte le prophète sallallahu alayhi wa sallam comment sera le jour du jugement dernier. L'enfer viendra et Allah subhanahu wa ta'ala n'arrête pas de mettre des gens dans cet enfer, dans le Jahannam, n'arrête pas de mettre les gens dans le Jahannam jusqu'à ce qu'elle n'arrête pas de dire هل من مزيد حتى يضع الرحمن فيها ساقه, jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala il pose son pied dans l'enfer, et elle se froisse complètement et elle dira qattun qattu, c'est-à-dire ça y est, cela me suffit. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a attribué as-saq, cet attribut qui est as-saq, le pied, qui est la jambe d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a attribué le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith authentique qui a été accepté unanimement par al-Bukhari, par Muslim, par l'imam Malik, par al-Shafi'i, par Abu Hanifa, par Ahmed ibn Hanbal et autres imams de l'islam. Jusqu'au jour où il vient quelqu'un comme je ne sais qui. Il y en a tellement. Alors, Ahl al-Sunnah wal Jama'a, c'était leur position. Al-Tafwid, Al-Mufawwida. Al-Mufawwida, c'est une secte qui a pris des positions envers l'Asma' wa Sifat. C'est qu'ils disent qu'on doit dire ce qu'il y a dans les versets et ce qu'il y a dans les hadiths concernant les noms et les attributs. Concernant les attributs, ils disent que si Allah il a dit Yadullahi fawqa aydihim, Yadu, vous savez très bien comment ça s'écrit, Ya et Dal. Yadullahi fawqa aydihim, ou wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram, wajhu wa jim ha, wajhu. Quelle est leur position? Ils disent qu'on laisse cette science à Allah subhanahu wa ta'ala. Les sens, on ne les connaît pas, mais on les attribue à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui sait ce qu'il veut dire par là. Certains, de ce point-là, ils se sont perturbés la vision et ils sont tombés ils ont dévié sur le sujet. Alors, ils ont dit que Ahl al-Sunnah wal Jama'a, leur position, Al-Mufawwida, ils ont dit que Ahl al-Sunnah wal Jama'a, leur position envers l'Asma' wa Sifat, on prend la position de Ahl al-Sunnah wal Jama'a, c'est qu'on attribue, on laisse cette science des attributs, on la laisse à Allah subhanahu wa ta'ala, seul qui sait ce qu'il veut dire par là. Et Ahl al-Sunnah wal Jama'a, ils disent pas exactement cela. Qu'est-ce qu'ils disent, Ahl al-Sunnah wal Jama'a? Ahl al-Sunnah wal Jama'a, ils disent qu'on laisse la science du comment, on la laisse à Allah subhanahu wa ta'ala. La science du comment, c'est-à-dire, lorsque Allah il dit Yadullahi fawqa aydihim, qu'est-ce qu'on comprend par ce verset-là? On comprend que il y a al-yad, il y a l'attribut de la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il s'est attribué une main, yad. Mais quelle sera notre position envers cette yad? Ahl Sunnah wal Jama'a, ils disent on sait ce que veut dire yad dans ce verset, c'est un attribut, et on sait dans la langue arabe ce que veut dire yad. On sait dans la langue arabe
ce que veut dire yad. Mais on ne dit pas que al-yad pour Allah subhanahu wa ta'ala, elle est pareille à al-yad pour la créature. Elle n'est pas pareille. Allah, certes, il a une main, mais on laisse la science du comment, c'est-à-dire comment elle est. Moi, par exemple, comme une créature, je vous montre ma main, je vous dis, celle-ci, c'est ma main. C'est la main que comporte chaque corps d'un être humain. Ouais. Alors, vous allez voir que chaque être humain, il a une main pareille. Mais si vous prenez par exemple que la main du chimpanzé, elle est pareille que la main de l'être humain, de l'homo sapiens, donc certains ils veulent utiliser ces termes, elle n'est pas pareille. Comme il dit l'imam Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, hafidahullah, il dit, toi, être humain, tu as un visage. Et l'âne, l'animal, l'âne, il a un visage. Mais est-ce que ton visage, le visage de l'être humain, il est pareil que le visage de l'âne? Pas du tout. Pas du tout. Et il dit, ça c'est la différence entre le visage d'une créature avec le visage d'une autre créature. Alors quoi penser entre le visage d'une créature avec le visage du créateur? Et de là que l'imam Muhammad al-Amin al-Shanqiti, rahimahullah ta'ala, l'auteur du livre Adwa al-Bayan fi ta'wil al-Qur'an bil-Qur'an, il a un petit livre dans l'Asma' al-Sifat. Il dit la différence entre la main de la créature et la main du créateur, c'est comme la différence entre la créature et le créateur. La différence entre le visage de la créature et le visage du créateur, c'est comme la différence entre la créature et le créateur. Comme certains, ils ont voulu dire, non, ça, on ne prend pas, ce n'est pas logique et tout. Mais ils tenaient de propos philosophiques. Ils ont traduit les livres des idolâtres païens de Grèce dans la philosophie. Après, ils ont voulu amener les gens et appeler les gens à l'islam avec la philosophie sans prendre du Coran et de la Sunna comme était comme était la tendance d'Avicenne, d'Ibn Sina, Khabib. Ibn Sina qui dit que c'est un mensonge qui est utilisé dans le Coran et la Sunna, qu'il y a un paradis, qu'il y a l'enfer, mais c'est un mensonge qui, pour motiver les gens à travailler, à faire le bien. Ismaili, Khabib. Alors, aujourd'hui vous trouvez ceux qui pensent, ceux qui se sont placés comme penseurs, comme Tariq Ramadan et tout. Avicenne, nous avons Avicenne, on est fiers. C'est toi qui es fier, seulement. Alhamdulillah. Nous, on n'est pas fiers. C'est une page noire parmi les pages de l'histoire musulmane. Nous, comme médecins, on dit que, par exemple, Galileo Galilei, c'est une personne intelligente. On dit que c'est un intelligent, on n'a pas le truc du partisme. On dit, voilà, nous, regardez ce qu'on a. Nous, si on a vraiment quelque chose à donner, à montrer, on dit, regardez Kitabullah, vous n'avez pas Kitabullah. Regardez Sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, vous n'avez pas. Regardez Sahaba radiyallahu anhum, Allah les a agréés, regardez-les. Quoi qu'ils ne connaissaient pas la médecine. Mais à quoi ça sert de connaître la médecine et lorsque tu entres, tu adores une statuette que tu fais toi-même avec tes mains. Comme sont les mathématiciens japonais. Alors, où est-ce qu'on était arrivé? Vérification. C'est sûr.
Mohamed Al-Amin Al-Shanqiti, rahimahullah. Alors, il a dit cette règle, chaque fois tu te réfères à cette règle-là pour toutes les sifat, pour tous les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu te réfères avec cette règle-là, étant donné que chaque fois qu'on étudie Al-Asma' wa Sifat, nous avons une règle qui est inversée en lui-même. C'est qui va nous la rappeler de cela seulement? Parce que je sais, ceux-là sont un peu balèzes. Non. Un verset qu'on doit réciter avant chaque étude de l'asma ou sifat, des noms et des attributs divins. C'est qui nous le rappelle? Non, akhi. Et toi, tu fais partie de ce groupe-là, c'est pour ça. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Rien n'est semblable à lui. Mais il est, comment ils ont traduit dans la traduction des sens, l'omniscient, l'entendant, hein, l'audient. Voilà. C'est lui qui écoute. L'écoute d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est à la perfection. L'écoute des créatures, il diffère de créature en créature, mais il n'est jamais parfait. Vous trouvez l'être humain, il voit, il regarde, il a un regard, il a une puissance dans le regard. Entre les humains, ça diffère. Comment ils faisaient les astrologues avant qu'il n'y ait les télescopes et tout? Ils savaient très bien qu'il y avait des planètes. Ils savaient très bien qu'il y avait des an-nujum as-sayyara, les satellites. Ils savaient très bien qu'il y avait un nujum qui s'était placé, il n'y a pas de changement de place. Comment ils regardaient ça? Comment ils avaient la possibilité de voir cela? Avec l'œil nu, à l'œil nu, vous réussissez à voir. Mais aujourd'hui, avec la civilisation qui s'est avancée, mais qui a baissé la vision des humains, étant donné beaucoup de lumière, beaucoup de pollution et tout. Bref, vous trouvez des personnes du désert, ils ont la puissance de regarder que les citadins n'en ont pas. Vous trouvez l'être humain entre l'être humain et le requin. Le requin plus de 3 mètres, il ne regarde pas. Sa puissance, 3 mètres. Il n'a que l'odorat. Mais vous trouvez entre l'être humain qui est plus puissant que le requin, et vous trouvez entre l'être humain et l'aigle. L'oiseau, l'aigle. Vous trouvez la puissance de l'aigle dans la vision, elle est plus forte. Pour l'odorat, entre le requin et l'être humain, il prend sa revanche sur l'odorat. Ainsi soit-il pour les capacités. Mais ce n'est jamais parfait. Même si quelqu'un il prétend être parfait dans une qualité, il ne peut jamais être parfait dans toutes les qualités. Ça c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَالصِّفَاتُ الْعُلَى. صِفَاتُ كَمَال. صِفَاتُ كَمَال. La perfection. Il est parfait dans ses attributs, Allah subhanahu wa ta'ala. Rapportons le hadith de Aïcha radiyallahu anha sur le verset قول الله سبحانه وتعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما الله يسمع تحاوركما. C'est une femme qui est venue raconter les problèmes qu'elle a avec son mari. Elle est venue vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui raconter. Allahumma musta'an.
Nous aujourd'hui, un imam, il ne peut même pas s'occuper s'il se donnait seulement aux querelles qu'il y a entre les époux. Alors, la femme qui est venue vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui parlait de ses problèmes avec son mari. Aïcha radiallahu anha, elle était dans un coin de la maison. Et tellement la femme, elle voulait parler seulement entre elle et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et cette femme, ils tenaient un autre coin de la maison. Ce n'était pas, vous connaissez très bien comment c'est la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est modeste, trop petite. Pour de nos jours-là, trop petite. Mais elle suffisait pour ceux qui ont l'aisance dans les cœurs. Alors, elle demandait, elle parlait avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam en baissant la voix. Aïcha, elle raconte, radiyallahu anha, Ummuna Aïcha, elle raconte et elle disait que j'écoutais des fois un mot et je ratais 2 mots. J'écoutais quelques paroles et plusieurs paroles partaient. Je ne les écoutais pas. Mais elle était avec eux dans la maison. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. 3 choses qui prouvent que Allah subhanahu wa ta'ala, non pas seulement qu'il a écouté, mais il a écouté et bien écouté et à la perfection, peut-être. Allah subhanahu wa ta'ala, il a utilisé ces 3 termes-là. قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا. Premièrement, Allah, il a écouté celle qui te raconte ses problèmes. En disant, celle qui te raconte ses problèmes, c'est-à-dire, il a écouté, peut-être tu peux entendre la voix, peut-être tu peux entendre un mot, mais tu ne sais pas ça parle de quoi. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي تجادلك مجادلة في زوجها son mari وتشتكي إلى من. Tu peux entendre je me plains pour le mot il est parti, j'ai raté, tu vois. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il entend tout, il entend tout et il sait tout. Plus la personne elle s'approfondit dans l'aqidah, elle apprend ces choses-là et elle les met en application, plus il a la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu n'oses pas parler avec quelqu'un sur un sujet qui ne t'est pas permis. Tu n'oses pas parler avec ta femme sur une autre femme. Tu n'oses pas parler avec un frère sur un autre frère, la médisance. Tu n'oses pas parler avec un autre frère, calomnie. Alaykum salam wa rahmatullah. Pourquoi? Parce que tu as cette aqidah. Et l'aqidah, ça vient de aqada, ça vient du nœud. Tu t'es fait un nœud. Aqada shay'an fi qalbihi. C'est de là que vient le terme aqidah. Ça vient du nœud. Lorsque quelqu'un il a cette chose, lorsqu'une personne elle a cette chose dans son cœur, après ça se confirme jusqu'au jour où ça deviendra un nœud, il faudra de la peine pour l'ouvrir. C'est de là que vient l'aqidah. C'est de là que vient le terme al-aqidah. Al-aqidah. Alors de plus, jour après jour, si on se répète ces hadiths, si on se répète ces ayats, on aura cette aqidah. Non pas comme essaye de dire certains zanadiqa de notre époque, j'essaye de dire que l'aqidah c'est facile. C'est une question d'un quart d'heure et je t'apprends. Question d'un quart d'heure, et ça y est, je t'apprends. Comme ils ont rapporté certains comme Abdullah Azzam, Al-Ikhwani, Al-Muhtariq, Kawtari, Jahmi. Abdullah Azzam, il dit que quoi, Al-Tawhid, chaque jour Al-Tawhid. Vous vous cassez la tête avec Al-Tawhid, chaque jour Al-Tawhid. C'est quoi Al-Tawhid? Un quart d'heure, je vous fais Tawhid. C'est quoi Tawhid? La ilaha illallah. Na'udhu billahi min az-zandaqa. Ou bien comme dit
certains qui avaient le visage de Salafi, Sunna et tout. Mais le jour où ils ont touché Sayyid Qutb, ils se sont explosés comme un sac qui est rempli de je ne sais quoi. Le jour où tu le piques, ça y est. Alors le jour où l'imam Rabi' al-Madkhali, rahimahullah, hafidahullah wa rahimah, wa rahimana ajma'in, le jour où il a écrit ses livres Adwa'un Islamiyya ala aqidat Sayyid Qutb wa fikrih, il a écrit son livre Mata'inu Sayyid Qutb fi ashabi Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, les insultes de Sayyid Qutb aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque l'imam Rabi' al-Madkhali hafidahullah, il a écrit ces deux livres-là, Qamat Qiyamat as-Sururiyya, Qamat Qiyamatuh, c'est l'Armageddon, l'Apocalypse. كأنها حمر مستنفرة فرت من قسورة سرورية كلهم ظهروا لباس سلفي الظاهر سلفي إن الحمد لله سلفي الشيخ شيخنا الألباني حفظه الله سماحة الوالد عبد العزيز بن باز رحمه الله. Mais le jour où Sayyid Qutb a été touché, alhamdulillah, رب ضارة نافعة رب ضارة نافعة. Même ces soi-disant salafis, ils se sont découverts le visage. Safar, Hawali, Salman al-Ouda, Nasser al-Omar, Aib al-Qarni, وغيره, Mohammed ibn Saïd al-Qahtani, celui qui a authentifié le livre de Sharh al-Sunnah de Barbahari, il ne mérite pas de l'avoir touché. Takfiri. Ceux-là aussi ils disent Tawhid, c'est quoi? Tawhid, c'est un quart d'heure, c'est une question d'un quart d'heure. Subhanallah. Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Thabbit qulubana ala dinik. فالذين كانوا يقولون سماحة الوالد, ils ont entendu jusqu'à ce qu'il meure, rahimahullah, jusqu'à ce qu'il soit décédé. Après, il parle. Ah, on n'a plus samahat al-walid, on a le droit de faire n'importe quoi. Adnan Ar'our, al-Khabith al-Dal, Sururi, Qutbi. Il essaye de, selon lui, il essaye de dire que non, c'est pour attirer seulement le Qutbiyin, pour les appeler seulement. J'essaye de dévoiler ce qu'il y a de Sunnah, les vrais propos de Salafi et de Sayyid Qutb pour qu'ils reviennent. Avant, il y a le Mubtadi' al-Dal. C'est qui qu'il y a ici en France, Sururi? Tous les frères, la majorité, c'est des frères, c'est des anciens mecs de cité. C'est qui lit Dalal al-Qur'an? Lui-même, il ne lit pas. Si tu vas en Angleterre, peut-être. Mais Ahmad ibn Hanbal, lorsqu'il faisait le niqash, lorsqu'il rejetait la parole de Jahmiya, il leur disait pas, attendez, regardez, vous avez le Harith al-Mahasibi, vous prétendez qu'il est Jahmi, regardez, il est revenu, alors suivez-le si vous êtes. Non, il leur a pas dit. Il leur a dit, donnez-moi seulement un verset ou un hadith. Un verset ou un hadith, seulement. Tout Ahl al-Sunnah wal-Jama'a, tous les imams de Ahl al-Sunnah wal-Jama'a, ils se sont jamais référés à des personnes. Tu appelles les gens à quoi? Tu les appelles à Sayyid Qutb. Soit disons il est revenu après, et il est revenu et après. On va appeler les gens à Sayyid Qutb, à lire بالترتيل في دلال القرآن الذي هو الضلال عن القرآن. C'est même pas différencié entre Tawhid al-Rububiyya et l'Uluhiyya. Il accuse Uthman ibn Affan et il privilégie sur lui Abdullah ibn Saba al-Yahudi. Il dit que la rébellion de Abdullah ibn Saba, elle est plus proche à l'âme de l'islam
la morale de l'islam, elle est plus proche que les positions de Uthman ibn Affan. Il dit que Uthman ibn Affan, le Khilafat Uthman ibn Affan, c'était une faille dans l'histoire de l'islam. Il dit qu'il n'y a pas de Khulafa al-Arba'a. Il y a Abu Bakr, Omar, Ali, Omar ibn Abdel Aziz. Peut-être il dit Omar ibn Abdel Aziz, quatrième calife. Et il dit Uthman, c'était une faille seulement. C'est une faille, khabith. أو الأحرى أرجع عن هذه الكلمة وأقول كلام هذا خبيث. Parce que ce qui nous touche, ce n'est pas les personnes en eux-mêmes. Lorsqu'on fait des critiques sur les personnes, ce n'est pas en eux-mêmes. Il peut être revenu, mais les propos, ils restent toujours. Il peut être revenu. Soi-disant, il est revenu. Quand certains, ils essayent de le prouver. Quand son frère, le Khabith, en Arabie Saoudite, lui ont dit, voilà ton frère, il a fait beaucoup de fausses dans le tawhid. Il a dit que le Coran, ce n'est pas la parole d'Allah, c'est une des créations. Il fait partie de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Min hada al-kawn. Il fait partie de cet univers, et non pas d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'ils lui ont dit cela, il leur a dit, ah non, 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 non. Moi, je ne toucherai même pas un mot, je ne changerai même pas une lettre de ce qu'a écrit Sayyid. Alors tu as la conviction de ce qui est écrit dans les livres. Parfaite conviction, comme il se fait appeler lui-même Mu'minu al Fir'aun. Mu'min al Fir'aun. Yaktumu imana. C'est-à-dire lorsqu'il est avec en Arabie Saoudite, il a trouvé refuge là-bas, il mange jour et nuit. Ils mangent jour et nuit sur leur dos. Il a leur protection, il le protège comme étant un citoyen, mais dans ses écrits, il insulte. Kufran al-Ashir. Kufran al-Ashir, c'est une des qualités des femmes qui n'ont pas la tête sur les épaules. Si tu es un homme, réfléchis bien. Alors on a dit Al-Asma' wa Sifat. أهل السنة والجماعة يثبتون ما أثبت الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في السنة الصحيحة وينفون ما نفى الله سبحانه وتعالى عن نفسه وما نفاه عنه نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في السنة الصحيحة. Ce qu'on attribue à Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'il s'est lui-même attribué, et ce que son prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même lui a attribué dans la sunna, dans ses récits authentiques. Dans les récits authentiques. Pour l'affirmation, on affirme cela de la sorte. Et du côté négatif, c'est-à-dire du côté qu'on ne cite pas que Allah subhanahu wa ta'ala a telle chose, on ne cite pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala a telle chose, on n'a pas le droit de se mêler de ça. Étant donné qu'on ne connaît pas Allah subhanahu wa ta'ala parfaitement. Non. On ne connaît pas Allah subhanahu wa ta'ala que par ce que Allah subhanahu wa ta'ala s'est décrit lui-même. Il nous a décrit des choses, mais il ne nous a pas décrit de tout. Alors on décrit Allah subhanahu wa ta'ala comme il s'est lui-même décrit. Et comme son prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a décrit lui-même dans la sunna authentique. Mais on n'enlève pas des choses, on n'enlève pas à Allah subhanahu wa ta'ala des attributs que ce qui s'est lui-même enlevé comme attribut. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et ce que son prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a enlevé comme attribut. Par exemple dans Ayat al-Kursi, لا تأخذه سنة ولا نوم لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة والنوم, le sommeil et l'avant le sommeil lorsque la personne la somnolence, barakallahu fi, la somnolence et le sommeil. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit qu'il n'a pas ces deux qualités et qu'il n'est pas touché par ces deux qualités. الله حي حي والجن لا يموت. الله لا يموت, حي لا يموت.
الله لا يموت والجن والإنس يموتون. الجن والإنس يموتون comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala la yamout, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça fait que confirmer al-hayat. Ça la confirme. Revenons au sujet de, comme on a dit, al-mufawwida, pour bien renforcer. C'est qui peut nous donner la différence de ce qu'est al-mufawwida? Al-mufawwida. Qu'est-ce qu'est al-mufawwida? Même si quelqu'un il se sent comme s'il a compris à peu près, qu'il le dise pour qu'on se base sur ses propos. Alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. On a dit al-mufawwida, ceux qui disent que Allah, ceux qui disent, on récite yadullahi fawqa aydihim, on récite yawma yukshafu an saq, on récite wajhu rabbika dhil jalali wal ikram ou dhul jalali wal ikram, dans 2 versets. On récite ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib ou ar-rahmanu 'ala al-'arshi istawa, al-istiwa. Mais al-mufawwida, ils disent que yadu, wajhu, ces termes, on ne sait pas ce que ça veut dire. On ne sait pas ce que veut dire ces termes. C'est ça l'explication de al-mufawwida. Comme vous savez, les attributs, leurs sens, ils sont divisés en 2. La vérité de l'attribut, il est divisé en 2 choses. En 2 choses. Le sens, ce que veut dire, et le comment. Qui peut nous donner une autre chose que le comment, un synonyme? Comment? La manière. Jazakallah khair. Allah yubarik fik. La manière. Et on veut dire par cela le comment. Le kayf. Alors le sens et la manière. Le sens, on a su que la main c'est le membre reconnu. Pour les humains c'est sous cette forme. Pour les chimpanzés c'est d'une autre forme. Le visage, le cou, les pieds. Mais ça c'est le sens. Ça c'est le sens de l'attribut. La manière, c'est comment elle est. Comment elle est. Alors Ahl Sunnah wal Jama'a, ils disent, on atteste que Allah subhanahu wa ta'ala, il a 7 attributs avec le sens connu en arabe. Mais la manière, le comment, la façon comment est la chose, en vérité, cela, on le laisse à Allah subhanahu wa ta'ala. Tafwid. Cette façon de délaisser la science, de laisser la science à Allah subhanahu wa ta'ala, ça s'appelle tafwidul ilm ila Allah. Mais Ahl Sunnah wal Jama'a, qu'est-ce qu'ils font? Quel tafwid? Étant donné qu'on a su que l'attribut il est divisé en 2. Il est divisé du sens, il est divisé en sens et en manière. Alors qu'est-ce qu'il redonne à Allah subhanahu wa ta'ala? La science de quoi? Ah, la manière. Comme ça. Enfin, vous me motivez. Alors il redonne à Allah subhanahu wa ta'ala la manière. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas parlé de manière. يقفون حيث وقف كلام الله وحيث وقف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحيث وقف الصحابة الكرام.
يثبتون ما أثبت الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. يثبتون المعنى ويفوضون الكيف. Ils attestent, ils certifient que Allah subhanahu wa ta'ala, il a tel attribut. Et ils disent que al-yad, on sait ce que veut dire al-yad. Et ils disent que al-wajh, on sait ce que veut dire al-wajh. Et ils disent que al-istiwa, on sait ce que veut dire al-istiwa. Wal-ulu wal-irtifa'. كما جاء في صحيح البخاري عن مجاهد أظن الله أعلم مجاهد بن جبر المفسر الإمام. Alors ils disent que on attribue à Allah subhanahu wa ta'ala ce qui s'est attribué lui-même et on sait en plus ce que veut dire yadullahi fawqa aydihim. On ne sait pas une science parfaite étant donné que le mot il est divisé en deux, il est divisé en sens. Il est divisé en manière, en comment. Il est le comment. Alors, ils disent que on croit, on a une croyance. On a une croyance, on a une foi que Allah subhanahu wa ta'ala, il a une main. Et on sait ce que veut dire la main dans la langue arabe, mais la main qui est dans le verset, on ne sait pas comment elle est. Mais on sait que c'est une main. Que c'est une main. Mais al-mufawwida, Al-Mufawwida, ils disent, ils ne font pas la différence, l'attribut, ils ne font pas la différence entre le kayf et al-ma'na. Ils ne font pas la différence entre le sens et la manière. Alors ils disent, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, yadullahi fawqa aydihim. On redonne cette science à Allah. On ne sait pas ce que veut dire yadullahi fawqa aydihim. Yadu, pour eux, yadu, ou bien wajhu rabbika zil jalali wal ikram, zul jalali wal ikram, wajhu الرحمن على العرش استوى يوم يكشف عن ساق et tous les autres attributs, ils disent que on ne sait pas ce que veut dire cela. Pour eux, وجه يد ساق واستوى جاء ربك والملائكة صفا صفا, tous ces attributs, ils disent, c'est comme, pour eux, c'est comme si c'était alif lam mim, alif lam ra, kaf ha ya ayn sad. Que veut dire kaf ha ya ayn sad? C'est qui nous donne l'explication? Maintenant, il va sortir s'il essaie de donner. Hein? لا نعلمه. ما أخبرنا الله تعالى ما معنى كاف ها يا عين صاد وما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم, فنقف حيث وقف القرآن, نقرأ كاف ها يا عين صاد ولكن لا نعرف إيش معناه, on récite كاف ها يا عين صاد ذكر رحمته, on récite ألف لام ميم ذلك الكتاب, on récite ألف لام را, on récite قاف, on récite صاد طه, on récite tout cela mais on ne sait pas le sens. Alors on le redonne à Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a ni sens ni manière, on redonne le tout à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors le mufawwida, ils prennent cette position, ils disent yadu, c'est deux lettres qui sont collées. Quoi qu'il ressemble, dans l'écriture, il ressemble au terme utilisé, yadu, qui est la main. Wajhu, c'est trois lettres qui sont collées. Quoi qu'il ressemble en vérité à wajhu qui est connu, qui est le visage. Mais on est sûr que les trois lettres qui sont dans le verset et qui forment une apparence pareille que celle qui est du visage, on est sûr que ce n'est pas elle. Alors on la donne à Allah, on ne comprend rien. On ne comprend rien. Alors هذا هو الضلال المبين بلسان عربي مبين. Allah subhanahu wa ta'ala, il a parlé en arabe.
Il a révélé ce Coran sur les Arabes, avant que l'arabe ne soit touché par autre qu'arabe, par le perse, par le romain, par... Alors c'était l'arabe parfait. Mais ceux-là, ils disent que Wadou, on ne sait pas ce que veut dire. Allahul Musta'an. Allahul Musta'an. Non. Non, non. La question? Non. Voilà. Voilà. Jazakallah khair. Tu as rétabli par ordre ce qu'on vient de dire. Jazakallah. C'est de qui? On ne le connaît pas. Tu le connais? Alhamdulillah. Salafi? Alhamdulillah. Non. Alors on a dit que هذا هو التفويض. C'est ça le tafwid. Il redonner la science à Allah subhanahu wa ta'ala. Ahl al-Sunnah wal Jama'a. Il redonne à Allah subhanahu wa ta'ala la science du comment. La science de la manière de la chose. Comment elle est en vérité. Mais ils comprennent, ils ont compris que l'yad c'est un attribut à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont compris que al-wajh c'est un attribut à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils disent pas que Allah subhanahu wa ta'ala il parle aux gens. Il parle aux gens avec une langue que eux ils ne connaissent pas. Que eux ils ne connaissent pas. C'est cette aqidah que vous allez trouver pour ceux qui prétendent que leur leader Hassan al-Banna rahimahullah, que leur leader c'est un salafi. Aqidatuna salafiyya dans les 20 commandements. Dans les 20 commandements vous allez trouver aqidatuna, je ne sais pas exactement, je ne l'ai pas par cœur. Si vous leur demandez, peut-être ils passent le temps à apprendre par cœur. En tous les cas, aqidatuna salafiyya. Après tarbiyatuna ruhiyya, soufiyya, je ne sais quoi, militaire, truc. Salafiyya, mufawwad. Hassan al-Banna mufawwad. ليس سلفي. لا تكذبوا على الناس. Pour n'essayez pas d'avoir plus de valises diplomatiques. Parce que Hassan al-Banna, pour dire que Hassan al-Banna c'est un salafi, ce n'est pas un salafi. D'où est-ce qu'il a connu salafiyya? Chez qui il a appris? Chez qui? J'aimerais bien qu'il nous donne son professeur. Étant donné que dans l'islam, on sait très bien que ça c'est indigne. Ça c'est indigne. فانظروا عمن تأخذون دينكم. انظروا عمن تأخذون دينكم. Regardez chez qui vous prenez, de qui vous êtes en train de prendre votre religion. C'est une religion, soit c'est la droiture, soit c'est l'égarement. Soit c'est la droiture, soit c'est l'égarement. Étant donné qu'on a su que la communauté elle comporte des sectes, comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la fin des temps, dont on vit, étant donné qu'il a dit cela, il est plus important, il était très 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 important pour les prédécesseurs qui vivaient même pas la 100e année après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Très important pour eux. Ibn Sirin rahimahullah ta'ala قال كنا نأخذ الحديث حتى إذا وقعت الفتنة قلنا سموا لنا رجالكم. Ils se rapportaient le hadith à Ahl-Sunnah wal Jama'a entre eux, parce qu'il n'y avait pas les gens de bid'a. Ils n'étaient pas connus comme quoi ils ont des savants, comme aujourd'hui par exemple. Jama'at al-Takfir ou Jama'at al-Fasad, ils n'ont pas des savants, ils n'ont pas de savants, ils n'ont pas de ressources. De qui vous prenez votre religion? Peut-être quelqu'un qui ne connaît pas, il va leur demander, ils vont lui donner des noms complètement. Tu vois, si nous l'a ramené de l'annuaire. Mais s'ils tombent avec quelqu'un, plusieurs fois les savants ils leur demandent. À Cheikh Muqbil au Yémen, il leur lance le défi.
citez-moi un seul qui soit là où vous êtes, il leur dit, Jama'at al-Takfir, Jama'at al-Fasad, là où vous êtes, il leur dit, là où vous êtes, que vous soyez égyptien, que vous soyez soudanais, que vous soyez algérien, que vous soyez syrien, là où vous êtes, citez-moi seulement un seul de vos savants. Alillahi alhamd, walillahi alhamd. Ce qu'on a entendu de Cheikh Abu al-Hassan al-Misri, lorsqu'il nous a annoncé que Omar Abdelrahman, il est revenu. Le cheikh qui est en prison aux États-Unis, qui était classé comme quoi le leader de Jama'at al-Islamiyya en Égypte, Jama'at al-Takfir ou Jama'at al-Jihad. Il était leur leader, il est revenu. À la Sunna, il a vu que cette voie, ça ne mènera à nulle part. Et il est revenu. Alillahi alhamd. فنسأل الله يهديهم أجمعين يهدينا وإياهم. Alors cela ne fait que confirmer jour après jour que le chemin qu'ils prennent, ce n'est pas le chemin de la Sunna. Qu'ils s'agenouillent devant les savants, qu'ils demandent la science, Allah subhanahu wa ta'ala les guidera. Et tant qu'ils sont toujours sur cette voie, c'est de ils n'écouteront jamais. Des prophètes, avec les signes qu'Allah leur donnait et tout, l'ayat qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur donnait, et des gens ne revenaient pas. Pourquoi? Parce qu'au moment où il faisait des miracles, Allah subhanahu wa ta'ala, au moment où il fait des miracles pour eux, au moment où il fait des miracles pour les prophètes, pour que les gens reviennent, à ce moment-là, ils ferment leurs yeux. Si c'est des propos, ils bouchent leurs oreilles. Si c'est des propos et des images en même temps, ils se mettent leurs vêtements sur le visage, sur la tête, ils se couvrent complètement et ils partent. D'où est-ce que ça va te venir comment tu vas te repentir si tu n'essayes pas d'écouter? Est-ce que c'est autre que le Coran et Sunna? Si c'est autre que le Coran et Sunna, moi je te dis personnellement, n'écoute pas. N'écoute pas. Celui qui ne se repentit pas en écoutant le Coran, en écoutant la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en écoutant les explications de Sahaba radiyallahu anhum, celui qui ne se repentit pas avec ces trois règles, d'où est-ce qu'il va se repentir? En écoutant des histoires qui font pleurer. Et à la fin, un salafi il rentre en retard et il leur dit excuse-moi, mais le hadith, c'est un hadith mensonger. Tout le monde y pleurait à cause d'un hadith mensonger. Kadib. Kadib ala Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Et après, ça sert à quoi? Ça sert à quoi de pleurer? Comme une fois, j'ai demandé à Cheikh Muqbil, hafidahullah, je lui ai dit comment ça se fait lorsqu'on était jeune, qu'on était débutant et tout, on sentait la chose que tu te fait pleurer, tu écoutes un khutbah comme ça te chauffe comme ça, tu pleures et tout, tu sens la foi, tu sens l'iman et tout. Mais plus on avance, on trouve des choses comme ça, on passe par des moments où tu écoutes khutbah, tu écoutes quelque chose comme ça ne te fait rien. On m'a dit, mon frère, on souffre de ce que tu souffres. Mais, mieux vaut être sur la voie, sur la sunna, et ne pas pleurer, que d'écouter un hadith qui est kadib, et tu pleures, et tu t'appliques avec ce hadith-là, et tu dérives. À quoi sert bon de pleurer? Si on veut pleurer, il y a Lourdes, ça existe. On ira à Lourdes, vous allez trouver des personnes qui pleurent. Pendant tout le trajet du train, ils pleurent, ils commencent en sortant, avant d'arriver au Miqat, ils commencent à pleurer, jusqu'à arriver à Lourdes. Alors là, ils se retrouvent complètement
boulevard des Allongés. Mais à quoi ça sert? Comme j'ai dit à un tabliri, je lui ai dit, mon frère, je voudrais te demander seulement une question. Comment tu fais la différence entre, je lui dis, je te donne 3 exemples des 3 religions que certains, Allah al-Musta'an, a'udhu billah minna, certains ils disent comme Tariq Ramadan, Hassan Iqiyoussen, qui est Jean-Jacques Goldman. Ce n'est pas moi qui l'ai appelé Jean-Jacques Goldman, c'est son présentateur. Il a dit, une fois les frères ils m'ont invité à écouter une de ses cassettes. Au début, il a dit, tu es notre star, tu es notre Jean-Jacques Goldman. Allah al-Musta'an. Na'udhu billah, na'udhu billah, na'udhu billah. المرء مع من أحب يوم القيامة كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب نسأل الله يهدينا وإياه. Jean-Jacques Goldman. Alors, cela ils disent les religions monothéistes. Ils les appellent les religions monothéistes. Alors j'ai dit à ce tabliri, je lui ai dit, je te donne 3 personnes, je te donne un chrétien, je le situe à Lourdes, en train de réciter les Nouveaux Testaments, et qui pleure. Je te donne un juif devant la muraille des lamentations, en train de réciter l'Ancien Testament, la Torah et les rouleaux, et il pleure. Et je te donne un musulman en train de réciter le Coran et il pleure. Je lui ai dit, c'est quoi la différence? Il dit, subhanallah, le musulman il est sur Iman, c'est la vraie voie et tout. Le musulman il sera en paradis. Je lui ai dit, je te parle pas de mérite. Je te parle, c'est quoi la différence pour toi? Il n'a pas su. Après je lui ai dit, mon frère, comment on peut dire que quelqu'un il est musulman? Quand est-ce qu'on dira que quelqu'un il est devenu musulman? On dit, ah non, ne me pose pas ces questions parce que je sais très bien que tu as des questions pièges. Subhanallah, c'est ta foi, c'est ta aqida. Tu es en train de faire da'wah. Vous êtes en train d'ouvrir votre bouche jour et nuit. Da'wah. D'accord. Maintenant, tu fais un petit examen avec ton frère. Je ne suis pas un témoin de Jéhovah qui vient te griller devant tout le monde. Si tu tombes avec un témoin de Jéhovah, comment tu vas faire? Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Il m'a été raconté que les témoins de Jéhovah, une fois, ils ont tapé sur la porte d'un musulman. Ils ont trouvé une femme, ils lui ont dit, vous les musulmans, vous dites que Allah il a 99 noms. Et nous, on a le 100e nom, qui est Yahweh. Yahweh qui est Jéhovah. En français, c'est Jéhovah. Alors comment on va... Peut-être la musulmane, elle ne savait même pas qu'il y avait 99 ans. Comment tu peux faire da'wah sans savoir quand est-ce que la personne elle deviendra musulmane? Tu appelles les gens à quoi? La seule chose qu'ils avaient, c'est que on appelle les gens à l'islam, après c'est vous qui allez vous occuper, question de science, c'est vous, Inch'Allah, qui allez porter le... On est vos élèves et tout. Arrête de brosser. Vous êtes mes élèves. Une fois j'étais en Grèce, je parlais avec eux, je voulais faire da'wah, bien sûr. Je voulais faire da'wah comme ça et on dit tu viens, tu nous récites un petit peu Riyad Salihin dans cette façon, vas-y lis pour te motiver. Je commençais à lire le hadith, tout ce qui est de plus normal. Comme il dit un des frères, il dit wahi. On dirait la révélation elle est en train de descendre sur eux. J'ai récité قال أبو هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم. Si j'ai terminé le hadith, j'ai donné une petite biographie sur Abu Huraira. J'ai commencé à expliquer le hadith, tout ce qui est de plus normal.
dans le même matin, je suis rentré à la mosquée. Bahrul Islam. J'essaye d'attirer ceux qui sont motivés par les grands termes. Bahrul Islam, Imamul Ulum. Si je ne me connaissais pas, je serais retourné derrière moi, peut-être Cheikh l'Islam il est revenu. Mais, Allah al-Musta'an. Après j'ai parlé avec eux, à Tawhid. Ils commençaient à se regarder à travers. Après, ils commencent à sortir la haine qu'il y a dans ses cœurs. L'amour, on n'a pas besoin de l'amour artificiel. On n'a pas besoin de cet amour, de ce sourire artificiel. On n'en a pas besoin. On en a assez par les témoins de Jéhovah lorsqu'ils nous sourient. Lorsqu'ils voient qu'il est en train de parler avec quelqu'un qui n'est pas un aval-tout. Il te sourit et te dit excusez-moi, comme ils m'ont fait les Mormons. Excusez-moi, on a un train à prendre à 10 heures. Commencez à lui réciter la Torah. Plutôt l'évangile, selon Matthieu. Commencez à lui citer les derniers versets. Je lui dis, mais en 364, après Jésus-Christ, à Nikié, excusez-moi, mais on a un train à prendre. C'est Jama'at al-Tabligh des chrétiens. C'est comme ça. Heureusement, je me suis dit, Alhamdulillah. Alhamdulillah que c'est des chrétiens, ce n'est pas Jama'at al-Tabligh et je ne suis pas un chrétien. S'ils vont tomber avec des chrétiens, s'ils vont tomber avec des mormons, s'ils vont tomber avec des témoins de Jéhovah, comment vous allez faire? Ils vont dire, nous, ce n'est pas notre affaire. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, avant de sortir de la mosquée, ils font la ronde. Après, ils disent, on marche avec l'adab et tout. Parmi ce qu'ils disent, si vous trouvez que la personne a commencé à trop parler, on lui dit, écoute, nous, ça, ce n'est pas notre sujet. Allah al-Musta'an. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils veulent dire par si vous trouvez une personne qui commence à trop parler, c'est-à-dire lorsque quelqu'un il veut leur faire une polémique. Lorsque quelqu'un il veut polémiquer avec eux, ça ce n'est pas notre affaire, nous on t'appelle à la mosquée. Je te suis seulement, j'ai pas le droit de savoir. Vous appelez les gens à quoi? À l'islam. Quand est-ce que la personne deviendra musulmane? Ou bien ça va lui arriver comme celui qui a dit jihad fi sabilillah, on doit tuer les kuffars et tout. Il a commencé à tuer, après il est arrivé à un idolâtre, il allait lui couper la tête. Il a dit attends, je voudrais me convertir à l'islam. Il lui a dit d'accord. Vas-y, qu'est-ce que je dis? Il dit je sais pas. Allah Musta'an. S'appeler les gens à quoi? Essayez de partir chez eux à Saint-Denis. Je conseille personne à partir à Saint-Denis. Mais on m'a invité. J'étais parti 3 jours. Innama al-a'malu bin-niyat. Wa innama li kulli imri'in ma nawa. Je suis parti. Et eux, ils savent, ceux qui m'ont amené, ils savent très bien que c'était pour une niqash. Mais ils ont dit, comme ils disent tout le temps, peut-être ils vont voir l'amal, il va voir l'effet, il va voir l'ambiance. Ça va lui changer. Alors je suis parti, ils ont fait halqa ta'lim ou ta'allum. Ta'lim, ils disent ta'lim wa ta'allum. Donc en vérité, ta'allum wa ta'lim. تعلم فتعلم ثم تعلم لا تعلم ثم تتعلم إن تعلمت. C'est d'apprendre, après faire apprendre celui qui ne connaît pas. C'est de transmettre cette science. Eux, ils inversent, étant donné qu'ils marchent dessus, quoique peut-être ces jeux de mots disent que ne donnent pas beaucoup d'importance à ça, mais c'est ce qu'on voit d'eux, c'est qu'ils apprennent les gens avant qu'ils n'apprennent. Alors ils ont fait des assises comme ça, on fait des assises ta'lim wa ta'allum, des versets on récite. Wahi. On n'a jamais écouté quelqu'un qui récite avec un minimum de ahkam. On n'a jamais écouté quelqu'un qui récite avec l'oral arabiyya. Alors,
On a récité, après on a terminé. Enfin, un il s'est tourné vers moi, il m'a dit, tu sais, toi, tu as une récitation très forte, tu peux ramener des gens, tu peux les appeler et tout. C'est alhamdoulilah. Après il a terminé, je l'ai laissé terminer, il m'a appelé à l'islam. Il m'a pas fait un rappel. Ils ne font pas la différence entre Ummat al-Da'wa et Ummat al-Istijaba. Les musulmans, ils ont besoin de at-tazkira. Wa dhakkir fa inna adh-dhikra tanfa' al-kafirin. Wa dhakkir fa inna adh-dhikra tanfa' al-mu'minin. Al-mu'minuna yahtajuna ila dhikra, ila tazkira, ila tadhkir. Ils ont besoin d'un rappel. Tu leur fais rappeler ce qu'ils savaient et ils ont oublié ou ils n'ont pas mis en application. الكافرين ماذا يحتاجون؟ ادعو إلى سبيل ربك. الدعوة يحتاج إلى دعوة من الأول. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويصوموا رمضان فمن فعل ذلك فقد عصم مني دمه وماله. فإن فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. دعوة معاذ بن جبل لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم. معاذ بن Jabal, il a été envoyé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam au Yémen. Il lui a dit, tu vas arriver vers un peuple qui sont un peuple des gens du livre, qui sont des gens du livre. Que la première chose que tu les appelles à la ilaha illallah, à unifier Allah subhanahu, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il n'y a point de divinité qu'Allah et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sont messagers. Si ils te répondent à ça, c'est-à-dire s'ils acceptent ça, tu leur dis que Allah subhanahu wa ta'ala leur a obligé de faire 5 prières par jour. S'ils acceptent cela, tu leur dis que Allah subhanahu wa ta'ala il a obligé que tu prennes de leurs riches, tu prennes un pourcentage de leurs riches, de l'argent de leurs riches, et tu le remets sur leurs pauvres. المؤمن يحتاج إلى ذكرى. المؤمن يحتاج إلى أن تذكره بالإسلام، تذكره وتقول له نعم، تقول له هذا حرام يا أخي، تقول له هذا حلال يا أخي، تقول له يا أخي اتق الله، زوجتك ما عندها حجاب وأنت حاج بيت الله الحرام، يا أخي اتق الله، أختك ما ترتدي الحجاب، أختك ترفع صوتها، يا أخي اتق الله، ما تضرب زوجتك هكذا ظلما وعدوانا، ما تضربها حتى يعني تجعل عليها علامات. Ils ont besoin d'un rappel, les musulmans. Non, pas nos frères, ce qu'ils font, c'est une da'wa de kuffar, ils ont placé sur les musulmans. Takfir min haythu la yash'urun. C'est comme s'ils considèrent les musulmans des mécréants. Un musulman, il lui dit mon frère, c'est qui a créé cette plante? Regarde ce papillon, comment il vole. Masha'Allah, jazakallah khair, walakin ana mu'min. Je suis musulman, أنا أصلي معك في المسجد. تصلي. وهذه. Lorsque ça touche le tawhid, c'est à ce moment-là que vous allez trouver, comme il dit, عندما ينكشف الغبار سيظهر لك أفرس تحتك أم حمار. Au moment où il y aura la vérité des choses, on saura qui est-ce qu'il y a de l'iman. Nous, ابتسامة في وجه أخيك صدقة. كل من يحب الله ورسوله حق تبتسم في وجهه ولا تكشر في وجهه. Tu souris au visage de chaque croyant qui aime Allah et qui aime son prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui respecte la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu as le droit de lui sourire au visage. Mais eux, si tu es tablighi, je te souris. Si tu acceptes notre message, je te souris. Tu es un bon élément. Mais si tu essayes de rentrer dans Rahman, ala al-arsh istawa, Yadullahi fawqa aydihim, Jahmiya, Asha'ira, Al-Sunnah, Al-Hadith, si tu essayes de rentrer dans ces trucs-là, mets-toi à l'écart s'il te plaît, tu es en train de gêner la da'wa. Ah bon. On va voir où est-ce que ça va vous mener. Une da'wa, je suis descendu à Saint-Denis. Vide. Pourtant, subhanallah,
trouvais des gens, dans les sujets de dunya, ils sont instruits. Dans les sujets de dunya, ils sont instruits. Je trouvais des chirurgiens, des cardiologues. Je lui dis, mon frère, je lui ai dit, mon frère, tout ce que tu es en train de raconter, alhamdulillah, jazakallah khair, barakallah fik, kull al-muslimin ma'muruna bid-da'wati ila Allah. Tous les musulmans, ils sont obligés de faire da'wa ila Allah avec ce qu'ils ont comme science. Chacun ce qu'il connaît. S'il a une science dans un domaine, qu'il propage cette science. S'il n'est pas, si ce sujet-là n'est pas en liaison avec d'autres sujets qu'il ignore. Mais, à ce que tout le monde y fasse da'wa, d'accord, tu es un chirurgien, masha'Allah, barakallahu fik, on est fier qu'on a un musulman chirurgien, alhamdulillah. Et qui se donne même, il donne du temps même à faire da'wa ila Allah. Wa shay' min as-sunnah zahiriyya. Zahira. Ok, alhamdulillah. Mais mon frère, je lui ai dit, tout ce que tu es en train de dire, tu n'as pas répondu à ma réponse. C'est qui a fait le khuruj fi sabilillah dont vous êtes en train de faire? C'est qui le premier? Il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, amal al-sahaba. Ils disent amal al-sahaba. Taïb. Soit, c'est tout sahaba qu'ils ont fait, quand vous êtes en train de faire. Tout le monde, il sort fi sabilillah. Celui qui se marie le lendemain, il doit quitter sa femme. Sinon, il n'a rien compris. Sinon, il n'a rien compris. Tu dois délaisser ta femme 4 mois fi sabilillah. Lorsque tu vas au markaz, ils te diront combien tu es sorti, combien? Tu leur dis 4 mois. Oh, masha'Allah, toi tu es chaud. Speed. Et ils ont une assise comme ça, ils se racontent combien? 3 mois. Combien? 4 mois. Combien? Une année. Allez, qui dit mieux? Allahu musta'an. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. كفى بالمرء إثما, ça lui suffit comme péché, ça lui suffit, la personne lui suffit comme péché s'il délaisse les personnes qu'il est responsable sur eux, comme ta femme, comme tes enfants, tu les délaisses. Tu dis Allah. Allah. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi les Sahaba radiyallahu anhum ils mettaient des cailloux sur leur ventre? Pourquoi ils n'ont pas dit Allah? Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam il s'est fait casser les dents alayhi salatu wa salam? Pourquoi il n'y a pas de tawakkul? Et vous entendez les histoires, mille et une histoires. Comment ils se rapportent? Ces personnes, ils sont en train de faire dua, ils sont en train de faire da'wa en Amazonie, khuruj fi sabilillah. Ils sont en train de faire dua pour commencer. Ils rendent comme ça, ils font dua, ils lèvent les mains comme ça. Après, tout à coup, il y a des habitants de la localité, alaykoum salam wa rahmatullah, des gorilles. Les gorilles, ils sont venus comme ça. Ils ont encerclé tous les frères. Après, ceux qui avaient moins de foi, ils ont dit, Al-Amir, ils ont dit, Amir, regarde qui est là. Après, Amir, il a vu comme ça, il leur a dit, ne craignez pas. Faites le wudu, faites 2 rak'at. Ils ont fait wudu, ils ont fait 2 rak'at. Après, tout à coup, ils ont vu les gorilles à côté d'eux, côte à côte, épaule à épaule, ils soulevaient les mains et ils pleuraient. Ils faisaient dua avec eux. Non, mais vous racontez ça à qui? Wallahi al-azim, ils se racontent ces histoires entre eux.
et il se raconte d'autres histoires pires. Oui, le crocodile, il pleure tout le temps. C'est pas seulement pour affaiblir. Mais alors, cette da'wa soufiyya, naqshbandiyya, qadiriyya, sahrouradiyya, هذه الطرق elle a infesté les cervelles de chaque personne qui s'aligne dans les rangs. Une personne dont, lorsqu'il est, comme certains ils disent, entre parenthèses, lorsqu'il est dans sa jahiliya, ça dépend s'il croyait en Allah ou pas. Lorsqu'il est dans sa jahiliya, pour celui qui ne croyait pas à Allah, tu le trouves, tu lui dis, tu te dis, je crains personne qu'Allah. Ça c'est pour celui qui croit en Allah. Tu te dis, je crains personne, tu le trouves, il avance comme ça dans les lieux dans des chocs et tout. Mais lorsqu'ils lui font le rappel, et il s'aligne avec eux, tu le tiens comme ça, tu lui dis, mon frère, j'ai à te parler. Tu sais, l'islam, il est représenté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, il a des élèves qui ont assimilé, ils ont bien compris l'islam, le Coran et la sunna. Alors on doit suivre le sahaba radiyallahu anhu. Ce cheikh, comme il te racontait, tu dis, s'il te plaît, ne cite pas le nom de cheikh. Pourquoi? Parce que cheikh, il a des capacités, il peut même nous entendre. Moi, on me l'a dit. Lorsque j'ai parlais avec un de leurs kabiruhum, un Pakistanais qu'ils ont ramené, ils m'ont dit, viens toi toujours, tu essayes de nous prendre la tête, viens, on a quelqu'un qui va te mettre, voilà. Alors, je suis parti le rencontrer. Alors, lorsque je suis venu, tout de suite, il avait une biographie sur moi. Alors, comme ça, tu étais au Yémen. Alors, comme ça, comment? Tu es salafi. Masha'Allah. C'était bien jusqu'au dernier jour où vous savez qu'il allait partir. Je lui ai dit, excuse-moi, mais vous ne m'avez pas donné la parole. Mais je te dis, dans l'assistance, devant tous les frères qui sont ici, moi je fais partie des personnes qui leur interdisent de faire le khuruj fi sabilillah parce que c'est une façon innovatrice, parce que c'est une tariqa bid'iyya. Il dit parce qu'il y a des bid'a, il y a trop de bid'a dans Jama'at al-Tabligh. Comment tu oses parler? Tu ne sais même pas. Parce que je lui ai dit, avant je lui ai dit, je n'ai pas étudié l'arabe. Parce que je lui ai dit que je n'ai pas étudié l'arabe, alors il m'a dit, tu ne sais même pas former une phrase et tu oses parler, un Pakistanais. Tu ne sais même pas former une phrase, tu oses parler. On dit, Wallahi al-Azim, tu ne sais même pas former une seule phrase sans faire une faute. Allah musta'an. قلت له أنا أخطئ في اللغة العربية في جملة واحدة أخطئ الله المستعان معليش ما في مشكلة. Après il m'a dit, attends, tu essayes de parler. Tu essayes de parler. Alors qu'est-ce que ça veut dire dans la langue arabe? Qu'est-ce que ça veut dire l'Arab? Ça veut dire l'Arab. قلت له هو كشف الأمر إظهار الشيء على ما هو عليه. إظهار الأمر كشفه. أعربت عما في قلبي أظهرت لك ما في قلبي. Alors pourquoi tu disais que je n'ai pas appris l'arabe? Il a essayé de toucher là où. Pour ça, il n'est pas permis à la personne de donner ses défauts. Surtout à des innovateurs. Alors, je lui ai dit, allez, tariqa bid'iyya ou kada. Après, les frères, bon, ça c'est des embrouilles, on est parti. Après, parce que je suis parti comme ça, tout seul, il y a eu deux frères qui m'ont invité, ils m'ont dit, on t'a ramené quelqu'un. Ils sont venus vers moi comme ça. Un frère, il m'a dit, non, mais il était un petit peu sévère avec toi et tout.
J'ai fait l'arabe avec lui-même, il n'a rien touché, alhamdoulilah. Après son frère, il m'a dit tu n'as pas peur, hein? Je lui ai dit de quoi? Il m'a dit tu ne sais pas à qui tu t'en prends. Je lui ai dit non mais attends, tu me fous la trouille. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce qu'il y a dans l'assise? Je sais pas, peut-être que j'ai pas bien assimilé. Je croyais que c'était il m'a dit tu sais pas qu'est-ce que ça veut dire toucher un wali min awliya illah? Tu peux, dans ta voiture, tu peux te renverser. Je lui ai dit Allah al-Musta'an, je lui ai dit on dirait que je suis en train de parler avec un bouddhiste, excuse-moi. Et il ne revient pas. Il ne revient pas tant qu'ils ne vident pas leur cœur. C'est pour ça le Nabi sallallahu alayhi wa sallam يقول حجبت التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. Il y a un voile entre l'innovateur et le repentissement. حجبت التوبة. التوبة محجوبة. حجبت التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. حتى يدع بدعته. Celui qui ne veut pas délaisser son innovation, il ne pourra jamais retrouver le droit chemin. قول نبيكم صلى الله عليه وسلم. فالمسلم إذا أراد حقيقة أن يلتزم بالدين حقيقة كما كان في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعليه أن يفرغ قلبه مما فيه من شوائب الشرك والبدع والخرافات. Celui qui veut reprendre la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme elle était à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il vide son cœur, et qu'il écoute la révélation, d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui ne veut pas vider son cœur, et il te dit moi je ne vois pas ce qu'il y a de mal chez Sophia. Comme il était Hassan al-Banna, qu'est-ce qu'il avait? C'était un petit soufi. Comme il essaye de dire Tariq Ramadan, Tariq Obro. C'était un petit soufi depuis son éveil. Et tu es fier. Nous, lorsqu'on suit Abu Bakr, c'était un sunni. Depuis qu'il a connu la révélation. Depuis qu'il a suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un sunni. Omar, Uthman, Ali, Ibn Mas'ud, radiyallahu anhum ajma'in. Tout cela, c'est des Ahl al-Sunnah. من أراد أن يستنى فليستنى بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. قاله عبد الله بن مسعود. C'est un des conseils qui son récit il est plus long que ça. B'idnillah, on aura du temps, on prendra une autre occasion à réciter cette parole. Ce conseil d'Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, qui est un conseil pour tout musulman. Man arada an yastanna, celui qui veut suivre, qui suit ceux qui sont morts. Il veut dire par là Sahaba radiyallahu anhum, étant donné que c'est un sahabi, c'est un des sahaba radiyallahu. Man arada an yastanna falyastanna biman qad mat fa inna al-hayya la tu'manu alayhi fitna. Car celui qui est vivant, on ne peut pas le prendre comme exemple. Celui qui est vivant, on ne peut pas le prendre comme exemple. C'est pas qu'on peut pas, on peut, tout le monde il prend ce qu'il veut. Il y en a même ceux qui prennent ceux qui sont des enfants, 4 ans, 5 ans, quand vous avez vu le petit Africain.
pris dans le stade toute une communauté derrière lui. Un prophète. Alors, من كان مستنا فليستن بمن قد مات وهم الصحابة. Et le vivant, on ne sait pas comment il va être. Parce que si tu suis une personne, elle est toujours vivante, ça fait quelque chose dans les cœurs. Ça fait quelque chose dans les cœurs. Tu suis quelqu'un, tu vas l'aimer. Et si tu vas l'aimer fortement, ces paroles seront implantées. Tu ne pourras jamais revenir s'ils te diront que on a écouté tel cheikh, par exemple, il a dit une innovation. حق قال القرآن مخلوق حق اتق الله يا أخي لا حق. Pourquoi? Parce qu'il a suivi tellement et il n'est pas mort, il n'a pas su par quoi il lui sera terminé ses actes. Il n'a pas su sa fin. Est-ce qu'il finira toujours sur la droiture, toujours sur la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Des personnes, ils ont aimé Hassan al-Banna à son époque. Ils l'ont aimé. Jour il faisait des shirk, jour il faisait bid'a, il ne pouvait pas revenir. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait personne qui était vivante, qui était meilleure que lui dans leurs yeux. Mais Ahl Sunnah, ils suivent les personnes qui sont mortes. Pourquoi? Parce qu'on a su comment ils ont fini leur trajet. Ils ont fini sur la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. من يقول بأن أبا بكر رضي الله عنه في آخر عمره صار صوفي؟ أبدا، ما في أحد، ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا ابن مسعود ولا طلحة ولا الزبير ولا سعد ولا سعيد. Tout cela, si on les suit, c'est parce qu'ils ont fini sur la sunna. Et leur sunna, non seulement il est sur la droiture, mais ils ont en plus l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils sont les élèves du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont vécu la révélation. Et celui qui a vécu la révélation, ce n'est pas comme celui qui ne l'a pas vécu. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ce n'est pas comme celui qui ne l'a pas vécu. Alors si on suit quelqu'un, on suit الصحابة رضي الله عنهم. هذا ونرجع بإذن الله في مرة أخرى بإذن الله نرجع على كلام ابن مسعود. هو وصية, c'est un conseil pour la communauté. Si on l'avait suivi, ce ne serait pas passé aujourd'hui ce qui s'est passé. هذا وأقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجزاكم الله خير.